السلام علیکم مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل باب الوائز ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا، مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں نے کہا کچھ سوالات بھی پوچھ لوں۔ کہا زیارت کے لیے آیا، یہ ٹھیک ہے، بجا اور درست ہے، تو زیارت کا سواب مل گیا۔ سوال کے حوالے سے فلاں جگہ پر فلاں چوک میں ایک شخص ہے، کہا مولا موچی، مولا موچی کہا ہاں وہ موچی ہمارا سکا ہے، ہماری طرف سے امانت دار ہے، اس کے پاس ہمارا علم ہے، جب بھی کبھی پوچھنا ہو اس سے پوچھو۔ کیا بات ہے! اب وہ کہتے ہیں کیوں مولا نے اس کا رجوع کروایا اپنے ایک صحابی کی طرف؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ مولا کے کسی نہ کسی ماننے والے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے ذرا غور کر، اس وقت امام موجود تھے، اس کا رابطہ امام سے تھا، جتنا پتہ تھا بتا دیتا تھا، جو نہیں پتا ہوتا تھا امام سے پوچھتا تھا۔ تم بتاؤ تمہارا رابطہ مولا سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، امام محمد باقر علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ بھی بات ہے، یہ بات ہے، یہ امام کا ذکر ہے۔ اب جابر نے کیا کیا؟ جابر خاموش ہو گیا، لیکن فوراً جابر، اچھا پہلے وہ حیران ہوا، پھر جابر حیران ہوا، اب پھر وہ حیران ہونے لگا۔ مولا کے ماننے والے ہو تو ایسے۔ جابر نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کمی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ایک بات ضرور ہے، رسول اللہ نے مجھے اسی دوران فرمایا تھا کہ جابر میرا 5واں جانشین، نام ہوگا محمد، لقب ہوگا باقر، میرا علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، جب وہ دنیا میں آئے گا تو میرا اس کو سلام کہے گا۔ آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن نتیجہ سنیے گا کہ مولا نے مجھے فرمایا کہ میرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوگا، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر ہوگا۔ اے جابر تو امانت دار ہے، میں تجھے ایک پیغام دیتا ہوں، تو میرا سلام میرے 5ویں بیٹے تک پہنچانا۔ اب بات یہ ہے کہ جب میں 5ویں بیٹے کو سلام پہنچاؤں گا تو ان سے تجھے جواب لے کر دے دوں گا۔ جب میں ان سے ملوں گا تو ان سے پوچھ کے تمہیں جواب لے کر دوں گا۔ اب وہ پریشان، اس نے کہا یار سمجھ نہیں آتی تیری باتوں کی، ابھی امام حسین علیہ السلام کم سن ہے، ابھی وہ بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، پھر زین العابدین تشریف لائیں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر مولا باقر علیہ السلام آئیں گے، پھر تو مجھے بے توجہ ہے کہ نہیں ہے، پھر تو مجھے جواب لے کر دے گا۔ اب جابر اتنا تو بتا، اتنی دیر تک تو زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اتنی دیر تک تو زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہا تو بھول رہا ہے جب مجھے رسول اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ میں نے سلام پہنچانا ہے تو مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ اب وہ پھر حیران ہوا، میں کہا یار جابر تیری بات تو ہے سچی، تجھے تو دے دی ہے رسول اللہ نے گارنٹی، اب یہ تھا کام رسول اللہ کا، وہ مرنے نہیں دیتے۔ بھائی آپ نے بہلول کا واقعہ سنا ہوا ہے، جنت دیتے تھے، مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ آج جابر کی بھی معرفت سنیے گا کہ جابر معرفت کے کس مقام پر فائز ہے۔ معرفت سلمان سنی ہے، معرفت بلال سنی ہے، معرفت ابو ذر غفاری سنی ہے، آج معرفت جابر بھی سن لیجئے۔ جابر کو اس نے کہا کہ جابر تو اتنی دیر تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کہا مجھے رسول نے گارنٹی دی ہے، اور اس نے سوال کیا یہ تو بات درست ہے، تجھے گارنٹی دی رسول نے، اب یہ بتا میں اتنی دیر تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ جب ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی تو جابر کو جلال آ گیا، کہا جب تک جواب لے کر نہیں دیتا تجھے جابر مرنے نہیں دے۔
मैं आगे भी जुमला क्या करता हूँ, भाई वाह, वाह, भाई वाह। सैयदा सलावतुल्लाह सलाम शहरी ऐसे नहीं बीबी की अजमत में मिलके बुलंद तर सलावत अंबिया के वाक़यात, कुरान बड़ा पढ़ा है, क़ससुल अंबिया से। लोग कह सकते हैं फलां बातें हमने ना सुनी या ना देखी, ये कभी पूरी नहीं उतरती, लेकिन कम से कम कुरान के मोइज़ात का इनकार कोई नहीं करता। इब्राहिम आग में गए जिंदा बरामद, कोई इनकार नहीं करता। असा असदा बन गया, कोई इनकार नहीं करता। मूसा ने मुर्दे जिंदा किए, कोई इनकार नहीं करता। भाई तवज्जो है नहीं है? भाई हम रवायती बात नहीं करते, हम कुरान की बात करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब आवाज दी थी तो सारी अल्लाह की मखलूक जो आसमान की थी, जो जमीन की थी, जोड़ा जोड़ा उसके हुक्म पर कश्ती में सवार होती चली गई। भाई है हुज्जत खुदा का इख्तियार। अच्छा यहाँ से एक बात और निकल गई। कहते अली राज़िक है कि नहीं है, छोटी सी बात है, याद बहुत बड़ा है। भाई तवज्जो सर जरा थोड़ी सी, अली राज़िक है कि नहीं? अली राज़िक है, खा के मुकर देंगे। सुने सुने सुने, अली राज़िक है कि नहीं है? ये मुझसे मेरे खानदान के रिश्तेदार ने सवाल किया था, शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट गुलशरावी के। अली राज़िक हैं? बेशक हैं। लाहौल वला अली राज़िक है वे, सबको दलील दें। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई थी तो कश्ती जो थी उसके अंदर अल्लाह की तमाम मखलूक को अल्लाह ने कहा कि तू बुला, तू बुला। तेरे कहने पर ये सारी मखलूक आई, आसमान के परिंदे दरिंदे चरिंद परिंद सारी मखलूक जितनी भी थी, आपी दरियाई सहराई, सारी की सारी मखलूक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहती हुई कतार दर कतार, शेर बकरी सारे एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। ना शेर बकरी को सताता है, ना बकरी सताती है। ये क्या है? ये हुज्जत खुदा का इख्तियार है। कोई गाय शेर बकरी एक दूसरे को सींग नहीं मारती, एक दूसरे को सताते नहीं है। ये हुज्जत खुदा का इख्तियार है। फितरत बदल दी अल्लाह ने। अब सारे के सारे छोटे से छोटा वो जानवर जो खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता, वो भी नूह की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ कश्ती में दाखिल हो गया। अब नूह ने कश्ती बंद कर दी, हवा तक दाखिल नहीं हो सकती। 6 माह तक सदा आप पर कश्ती तैरती रही। अब पूरे मुसलमान मुझे ये बताएं, ये कश्ती में अल्लाह की मखलूक को रिस्क कौन दे रहा है? अली मेरा इमाम कायनात के इमाम का नारा है। मन सलवा और खवान जो नाजिल हुआ है वो हजरत ईसा की उम्मत पर नाजिल हुआ था। भाई खवान आसमानों से नाजिल हुआ था ना, वो हजरत ईसा की उम्मत पर नाजिल हुआ था, हजरत ईसा की दुआ पर। मन्नो सलवा किस लिए नाजिल हुआ? बनी इसराइल के लिए। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे आप। भाई बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा नाजिल हुआ था, लेकिन जो किश्ती थी इसके अंदर कोई चीज नाजिल नहीं हुई। ये सारा राशन, ये सारा पानी, ये सारा इनाज, ये सारा गल्ला कौन दे रहा था? का उस वक्त की हुज्जत हजरत नूह दे रहा था। मैंने कहा शियो बताओ अली का दर्जा बड़ा है कि नूह का दर्जा? कहाँ अली कहाँ नूह? तो फिर मानना पड़ेगा जो 6 माह तक कश्ती में रिस्क दे रहा था कि अली आलमीन को रिस्क नहीं दे सकते। नासरुल अंबिया मिनल मोमिनीन का नारा है। अंबिया के मददगार कुल्ले ईमान का नारा है। आबाद रहो, आबाद रहो। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। वाह 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 वाह। आसिफ अली पर एफआईआर मजा आ गया यार। एफआईआर कटवा, कोई रवायती बातें करने की जरूरत नहीं है। आसफ कटान वाले दे लानत, हमें अपने पे हमें बेगाने सबसे बड़ी लानत। एफआईआर कटी थी किस लिए? अली को खाली कह दिया, किसका? आदम का। बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया आसिफ अलवी। छोटी सी बात कह दी, इतनी बड़ी एफआईआर कटवा दी, शर्म नहीं आती? भाई कम से कम ये तो देख लो कि ईसा बड़े हैं या अली बड़े हैं? समझो है कि नहीं? ईसा बड़ा कि
अली बड़ा, भाई वाह 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 खालिक लफ्ज छोटा है। ओए 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 अभी भी बात आने लगी छोटी सी। ओए ओए खालिक लफ्ज है छोटा, वाह वाह बेशक अखलक लफ्ज है बड़ा। ईसा फरमा रहे जैसे हैं कामिल लफ्ज है छोटा, बेशक अकमल लफ्ज है बड़ा। बिल्कुल है कामिल छोटा है, अकमल बड़ा है, खालिक छोटा है, अखलक बड़ा है। और कुरान में जाकर देखो, ईसा दावा कर रहा है अन्नी अखलको, मैं खल्क करता हूं। आगे मुकस्सर भाई वाह 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 भाई वाह हाय 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 वाह वाह देखो खालिक कह दिया, कोई सानी मौला अली पर कर दिया। दुआ लेगी अपने जश्न कबूलियत का दर्जा देन वास्ते द्वारा है मेरी बड़ा जुमला है। खालिक छोटा है, अखलक बड़ा है। अगर ईसा कुरान में करे अन्नी अखलको का हैयत तैर, बेशक कि मैं मट्टी से आहा परिंदा खल करता हूँ, मैं मट्टी से परिंदा खल करके वाह, वाह, वाह। हवा में उड़ाता हूँ। वाह मैं जो है नहीं, भाई मैं परिंदा खल करके, वाह वाह खालिक नहीं वाह, वाह, अखलक, वाह। मैं परिंदा खल करके यो, यो। हवा में उड़ाता हूँ। किस कैसे उड़ाता था? का ईसा फूंक मारते थे, फूंक। बेशक। भाई ईसा के मुंह में था क्या? का ईसा की जुबान, भाई समझो ईसा के मुंह में था क्या? का ईसा की जुबान, अरे जिसके मुंह में अपनी जुबान है वो तो अल्लाह करता है, और जिसके मुंह में अल्लाह भी हो। आखिरी बंदे तक तो इसका इनकार करके देखो, रवायत का इनकार कर देंगे, सही है, मजहूल है, वगैरह वगैरह, कोई भी ये अकल पर पूरी नहीं, कुरान की तस्दीक नहीं करता। चलो कुरान का इनकार करके दिखाओ। बिल्कुल है। अब मैं बात करना शुरू की थी, बीच में से बातें आ जाती। इब्राहिम आग से बरामद हो गए, असा अस्दा बना, मुर्दे जिंदा किया ईसा ने, अंबिया के बोल मट्टी से परिंदा खल किया किसने? ईसा ने। और बीबी फरमाती है कि कुरान से बनी इसराइल के किस्से बयान किया करो, अंबिया के किस्से कुरान से बयान किया करो, लाजमी बयान किया करो। कहा पूछा बीबी किस लिए? ताकि तुम्हें मार्फत हो जाए, जब आदम ऐसे है आका कैसे हो गए। कुरान नबियों के मददगार का नारा कौन है? खातम है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद के। भाई ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? भाई खातम है, जिसका इमाम ज़माना हो, जिसका सारे इमाम ज़माना के कदमों में हो, और जो खुद कहे, मौला फरमाए कि ईसा नमाज पढ़ा, कहा मौला किसमें जुर्रत है जो अल्लाह और उसके रसूल के आगे खड़ा हो जाए। यकीन करें ये आयत सबको घुमा के रख देती। कुरान मजीद की आयत है कि मौला और उस वक्त हजरत ईसा कुरान की वो आयत पढ़ेंगे, मौजूद है कुरान, कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे कदम ना बढ़ाना, वरना तुम्हारे सारे अमाल अकार चले जाएंगे। और जब ईसा ये तसव्वुर कर रहे हैं, मौला अगर मैं खड़ा हो गया नबूवत चली जाएगी, शिया किस खेल की ऐसा कौन है जो आज भी हाजिर नाजर चौथे आसमान पर बैठा है? भाई हाजिर नाजर इतना तवील उम्री कितनी है, इतनी ज्यादा हाजिर नाजर ऐसा चौथे आसमान पर भी बैठा है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, चौथे आसमान पर बैठा है हाजिर नाजर ऐसा कि चौथे आसमान पर बैठा है। और आलिम और गैब तो ऐसा है, हवारिये से कह रहा है कुरान में, तुम जो घरों में खाते हो, जो पीते हो, जो करते हो, मैं ईसा यहाँ बैठा हुआ जानता हूँ। मैं ईसा यहाँ पर बैठा हुआ बखूबी जानता हूँ। अब मुझे बताइए, जब खादम ऐसे हैं, आका कैसे होंगे?
امام محمد باقر کی بارگاہ میں اپنی ہر دعا کی قبولیت کے لیے، بے اولاد اولاد ملنے کے لیے، بے روزگار ملنے کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، ویل بھائی کی دراز زندگی کے لیے مل کے لانا۔ اب وہ وقت آ گیا، نفر 10 منٹ پڑھوں گا بس میں بابا جی سمیٹنے لگا۔ واہ واہ وہ واہ وقت آ گیا، واہ واہ جناب جابر گلیوں میں گھوم رہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آج کیا ہے، ہم اپنے امام زمانہ یہ نقطہ دینے لگا جابر کے اسی واقعے سے، معرفت امام زمانہ کا نقطہ انہوں نے سمجھایا اس وقت۔ آج آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا امام زمانہ، کیا قائم عالم محمد بقیت اللہ، بھئی بار بار آپ پکارتے اور آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ کو غیر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیوقوف ہیں، یہ پاگل ہے۔ کیوں؟ جو امام ہے نہیں موجود ان کے پاس سامنے، اس کو پکار رہے ہیں۔ یہ جابر نے اس وقت معرفت دے دی تھی، ابھی امام محمد باقر علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا بظاہر، لیکن گلیوں میں گھوم گھوم کر گئے تھے۔ کیا باقر اب یہ کس نے سمجھایا تھا کہ گلیوں میں یا باقر العلوم کی صدایں لگانا؟ یہ معرفت دی تھی محمد مصطفیٰ نے، تو جابر کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ کہا کہ گلیوں میں بازاروں میں اپنے امام کا نام بلند کرنا یہ پاگل پن نہیں ہے، یہی تو اصل معرفت ہے۔ مولا سے مزید ولایت لینے، معرفت لینے، مولا کی مزید محبت لینے کے لیے، امام محمد باقر کی خوشنودی کے لیے مل کے نعرہ ہمارے کمزور، میرے جیسے کمزور جب سرکار تشریف لائیں گے، ہو سکتا معرفت اتنی پرواز نہ کرے، تو اس وقت مولا کیا کریں گے؟ مولا کیا کریں گے وہ ٹیلر سنیے گا۔ جابر جیسے امام زین العابدین علیہ السلام مولا کو اٹھایا ہوگا، آگے سے جابر مل گئے، پتہ سب کو نابینا ہو چکے، بینائی ختم ہو گئی، باقر العلوم باقر العلوم۔ جناب زین العابدین سرکار نے فرمایا، بیٹا باقر چچا جابر کی پیشانی کا بوسہ، پکے مولائی اور ولایتی کی شان کہ مولا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اور درجہ دیکھیں کیسا، مولا کہہ رہے ہیں چچا پیشانی پر بوسہ دو، مولا نے بوسہ دیا۔ اب مولا دیکھیں کمزور شیعہ، معرفت کم ہوگی تو پھر معرفت ملے گی کیسے؟ اس وقت جناب امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، چچا جابر بوسہ تو نے لے لیا، میرے نانا کا سلام کیوں نہیں پہنچاتا؟ جو بھول چکا ہوگا، جو پیچھے رہ چکا ہوگا، اس وقت امام اس کو نزدیک کریں گے، بھولی ہوئی باتیں یاد کرائیں گے، جیسے یاد آئے گا سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے، کیسے جیسے جابر کو یاد کروایا تھا، جابر میرے نانا کا سلام کیوں نہیں کہتا؟ وجہ ہے کیا کیا، جابر نے سلام کہا اور مولا کو اٹھا کے منبر رسول پر بٹھایا، پیغام بھیجا، اس دکاندار کو بلا لو، جواب آخری جملے، اس دکاندار کو بھی بلا لو اور باقی بھی سارے سن لو، کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اب کہا کہ مولا آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے نور سے ہمارا نور جدا کیا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے نور میں کمی تو نہیں واقع ہو گئی؟ اب اس کا جواب مجھے نہیں آتا تھا، آپ ارشاد فرمائیے، کیونکہ رسول کی جگہ پر آپ ہی رسول اللہ کی جگہ بیٹھے، ہمیں جواب چاہیے مولا۔ اس امام نے فرمایا، نحنو من اللہ کضیاء من الشمس، ہم اللہ سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی شعاعیں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے ایسے ہیں جیسے سورج سے اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، نہ سورج میں کمی آتی ہے نہ شعاعوں میں کمی آتی ہے۔ اب توجہ، سائنس کیا کہتی ہے، حقیقت کیا کہتی ہے؟ یہ زمین قائم ہے تو شعاعوں کی وجہ سے، بھائی توجہ، زمین قائم شعاعوں کی وجہ سے، جو درختوں میں
हरियाली है ये शुआओं की वजह से, समुंदर में तुगयानी है तो शुआओं की वजह से, मौसम तब्दील होता है तो शुआओं की वजह से, गर्मी में सर्दी आती है तो शुआओं की वजह से। भाई पूरी कायनात का दारोमदार जो है, तवानाई का दारोमदार जो है वो सूरज की शुआओं की वजह से है। अगर शुआएं गायब हो जाए ये दुनिया भस्म हो जाए। मौला फरमाते हमारी मिसाल ऐसी है जैसे सूरज से उसकी शुआएं, अगर शुआएं ना हो दुनिया भस्म हो जाए, आले मोहम्मद ना हो कयामत आ जमीन का कायम रहना, आले मोहम्मद मौजूद है, इनकी वजह से जमीन कायम है। मौला से पूछ लिया कि मौला फिर आपका नूर खल्क कैसे हुआ था? बस दो जुमले और एक छोटी सी बात, बस 1 या 1.5 मिनट बाद, बस आखिरी मिनट 2 या 1.5 बस पूछ लिया मौला फिर क्या हुआ? कहा कि हमको उस वक्त अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया जब कोई मखलूक न थी, अल्लाह था या अल्लाह कहने वाला भी कोई ना था। थोड़ी सी तवज्जो और ना, थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। भाई कोई मखलूक थी ही नहीं, बस अल्लाह था या अल्लाह कहने वाला कोई ना था, रहमान था या रहमान कहने वाला कोई ना था, रहीम था या रहीम कहने वाला कोई ना था। सबसे पहले जिसने कहा या अल्लाह वो हम थे। भाई तवज्जो तवज्जो, या अल्लाह या रहमान या रहीम हमने कहा, फिर वो हुआ या अल्लाह या रहमान या रहीम। तो अल्लाह नहीं, या अल्लाह या रहमान या रहीम हमारी वजह से हुआ। आवाज़े कुदरत आई, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। अगर या अल्लाह या रहमान या रहीम तुम्हारी वजह से है तो या अली या हुसैन हमारी वजह से। सरकार जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भाई रात के शहजादों पे इमाम की जात पे बुलंदतर शाम में अब्दुल मलिक मलूक बेशुमार और इंशाअल्लाह लुत्फ लीजिएगा। बुलाया गया मुख्तसर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कमसिन और ज़हरन और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में थे बज़ाहिर। तो वहां जब कहते हशाम ने कहा कि मैंने सुना कि आप बहुत अच्छे तीरंदाज हैं, इमाम ने फरमाया मुझे इससे बाज रख, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब जबरदस्ती तीर और कमान, 9 तीर थे 1 कमान था, लाकर मौला की खिदमत में पेश कर दी। नहीं जी आप निशाना लगाए। तो वजह सुनिएगा, किताब हर में वाक़या है, नतीजा बस अलग लीजिए। अब पहला तीर इमाम ने चलाया बज़ाहिर बुढ़ापे के आलम, न इनका बुढ़ापा होता है, न इनकी कमसनी होती है, न इनकी जवानी होती है, ये हर आलम में एक जैसे होते हैं, ये हिदायत के लिए रूप बदलते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला तीर छोड़ा ऐन निशाने पर लगा, तवज्जो के साथ जुमला सुनिएगा, ऐन निशाने पर। अब कायनात में कोई और बंदा होता दूसरा तीर छोड़ता तो वो निशाने पर लगता उसकी साइड पर, लेकिन तारीख ने लिखा दूसरा तीर पहले की पुश्त में लगा, तीसरा तीर दूसरे की पुश्त में लगा, चौथा तीर तीसरे की पुश्त में लगा, 5वां तीर चौथे में, छठा 5वें में, हत्ता के 9वां तीर 8वें की जब पुश्त में लगा तो हशाम भी उठ खड़ा हुआ, हशामी बल्कि हरामी भी उठ खड़े हुए। हमने कहा